Okay, so we are on the record, and today we want to talk about cubic equations. Equations and their solutions. So, a cubic equation in general, it can be written like this: ax cubed plus bx squared plus cx plus d equals to 0. This is more like a standard form of a cubic equation. And we are really interested in finding out the solutions of this cubic equation. So we want to find out solution. By solution, I mean the values are x that will satisfy, this equation. Let's say this is equation number 1. The values of x that will satisfy equation 1. Okay. So how do we do that? Well, let me write a formula for you that will, in quadratic equation, what we had is something like this. And we saw that the general solution looks something like this. So can we do the same for cubic equations? That's the question. It turns out that we can. But there are some, catch, and I'll explain what are the catches. Well, so for a cubic equation, that is represented by this x cubed bx squared cx plus d equals to 0. It turns out that the general solution, the most general solution that you can have, looks something like this. Q plus, and I'll explain what this Q means. You will also see something called P and R. I'll explain what these things are in a bit. So bear with me for now. It looks something like this, that Q plus Q square plus R minus P square whole cube. And then there's a square root. And then there is a cube root like this, plus Q minus Q square plus R minus P square. Yeah, I think there was a cube over here as well, right? And then there's a square root, and then there's a cube root, where Q equals to minus B by 3A. Sorry, this is not Q, this is P. Q equals to P cube. Sorry, why am I writing this P cube? Yeah, that's P cube, okay. So this is a pretty messy solution, as you can already see. It's a mess, okay. I mean, just take this value of P and put it over here and, take a cube of it. So that's what I mean by P cube over here. And R is equals to C by 3A. There's the general solution. It does exist, but I'm not going to show you how to derive this, and neither recommend you to use this formula, because আমরা তো আসলে এটা কিভাবে আসছে সেটা জানি না. So in some sense we really don't understand how this thing work. I mean, in our course at least. So এটা দেখানোর একটা রিজন, সেটা হচ্ছে যে cubic equations are exactly solvable. And এখানে complex number solution আসবে. There's a high chance একটা complex number solution আসবে in most of the cases আর কি. নাও আসতে পারে, that's another case.
বাট যেহেতু এই জিনিসগুলো আমাদের কোর্সের জন্য রেলেভেন্ট না ওরকম, তাই আমি এগুলো আসলে ডিটেলে যাব না। বাট হোয়াট ইউ শুড নো ইজ দ্যাট কিউবিক ইকুয়েশনস এর জন্য আসলে একটা জেনারেলি সলিউশন আছে। অ্যান্ড কিউবিক ইকুয়েশনের পরে মানে কেউ যদি ফোর্থ অর্ডার ইকুয়েশনে চলে যায়, ধরো যে এরকম দেখতে, এক্স টু দি পাওয়ার 4 bx কিউব cx স্কোয়ার dx প্লাস ই ইকুয়ালস টু 0, এরকম কোন ইকুয়েশন যদি কেউ লেখে, ইন দ্যাট কেস আসলে এরকম ফর্মুলা অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো ইট ডাজন্ট এক্সিস্ট আর কি। এরকম জেনারেল মানে দিস আর কল্ড ক্লোজড ফর্মস। ক্লোজড বলতে একদম অ্যানালিটিক্যালি, আই এম নট শিওর অ্যানালিটিক কথাটা আমি বাংলায় কিভাবে বুঝাবো বা ঠিক মতো, ইউনো, বাট মানে একটা অ্যানালিটিক ফর্ম, মানে এটা আসলে নাম্বারের উপরে ডিপেন্ড করে না, মানে কোনো নিউমেরিক্যাল স্টেপ ইনভলভ করে না আসলে। দ্যাটস ওয়ান ওয়ে টু সে ইট। সো তুমি যদি কিউবিক অর্ডারের উপরে যাও, দ্যাট মিনস ফোর্থ অর্ডার, ফিফথ অর্ডার, সিক্সথ অর্ডার এই টাইপের ইকুয়েশন নিয়ে ডিল করো, ইন দোজ কেসেস ইউ হ্যাভ টু গো টু নিউমেরিক্যাল মেথডস আর কি। ওইগুলোর ক্ষেত্রে এক্স্যাক্টলি সলভ করা যায় না আনলেস ইটস এ ভেরি 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 স্পেশাল কেস। সো ইয়া, এটা দেখানোর মানে একটাই যে ইউ শুড নো যে কিউবিক ইকুয়েশন এক্স্যাক্টলি সলভ করা যায় বাই হ্যান্ড, বাট ইটস আ বিট মেসি। বাট আমরা এই কোর্সে যে টাইপের জিনিসপত্র নিয়ে ডিল করবো, দোজ আর প্রিটি ইজি স্টাফস। ওইটা এত কিছু ইনভলভ করবে না, ইটস নট দ্যাট ইনভলভড। দ্যাট উইল ইনভলভ মোর অফ আ গেস ওয়ার্ক মোস্ট অফ দ্য টাইম। সো এটা নিয়ে কি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? দিস ইজ জাস্ট আ স্টোরি আর কি, অ্যান্ড ইটস নট কিউবিক রেলেভেন্ট ফর ইউর কোর্স। হ্যাঁ বলো। Someone wanted to say something. Yeah. আচ্ছা, yeah. Okay, so just forget this thing, okay? মানে you don't have to memorize it, you don't have to use it for this course or maybe forever, I don't know. আমি জাস্ট দেখাইছি, ইটস মোর লাইক আ স্টোরি টেলিং আর কি। ওকে, সো এখন হচ্ছে আমরা যেটা করতে চাই, আমরা আসলে কিছু কিউবিক ইকুয়েশন অ্যাকচুয়ালি বাই হ্যান্ড সলভ করতে চাই, এবং সেই ক্ষেত্রে কিভাবে কাজটা করা যায়। ওয়েল, লেট মি স্টার্ট উইথ আ ভেরি সিম্পল এক্সাম্পল, অ্যান্ড এটাই আমি এক্সারসাইজ হিসাবেও দিব, বাট ওই সময় আল আস্ক ইউ টু ডু সামথিং এলস, ওকে? এটা একটা কিউবিক ইকুয়েশন এন্ড আমরা এটার সলিউশনটা বের করতে চাই। হুম, তো এখন কিভাবে করা যায়? ওয়েল, আমরা তো অ্যালজেব্রাতে কিছু জিনিসপত্র শিখছি। কমন নিতে পারি আমরা, আমরা কোনো নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করতে পারি, টার্মগুলো ডানে বামে নিতে পারি। লেটস ট্রাই টু ডু দোজ থিংস, বা ওখান থেকে কি কি রেলেভেন্ট জিনিসপত্র এখানে ইউজ করা যায়, লেটস ট্রাই টু সি দ্যাট। এখানে যদি একটু খেয়াল করো তাহলে দেখবা যে দ্য ফার্স্ট টু টার্মস, one of these are x cube, another one is what? Some coefficient, which is plus 3 in this case, and there is a x square, right? So what you can do is that you can take a factor of x square as a common factor in between these two terms, and you can write the rest as x plus 3, right? And similarly, between these two terms, you can take a common factor of, let's say, minus 6, and you end up with a x plus 3. But now you can take x plus 3 as a common factor, and you end up with something like this. That means x plus 3 times x square minus 6 equals to 0. And in these scenarios, what you say is that, oh, that means either x plus 3 equals to 0 or x square minus 6 equals to 0, right? So if this x plus 3 thing is equals to 0, that will imply that x equals to minus 3, or if this x square minus 6 is 0, then this implies x equals to plus minus square root over 6. So the solutions are minus 3, square root over 6, minus square root over 6, right?
সো এটা কিন্তু ওরকম কোনো ইনভলভড কাজই ছিল না, ইট জাস্ট টুক আ লিটল বিট অফ অবজারভেশন যে আমরা স্যার কোন এই জিনিসটা ক্ষেত্রে কি ফ্যাক্টর আউট করতে প্রতিটা পারি। ক্ষেত্রেই তিনটা মান আসবে? হুম, আমরা ওই যে ফান্ডামেন্টাল থিওরেম অফ অ্যালজেব্রা যে এটা নিয়ে যে একটু কথা বলছিলাম, ওইখানে আমরা বলছিলাম যে আমাদের যদি একটা n ডিগ্রি ইকুয়েশন থাকে ইন জেনারেল, সেখানে আসলে n সংখ্যক সলিউশন থাকে, এবং সলিউশন গুলো যে সবসময় রিয়েল নাম্বার হইতে হবে তা না, কমপ্লেক্স নাম্বারের টার্মসেও আসতে পারে। এন্ড আই থিংক আমি এই এক্সাম্পলটার কথা মেবি বলছিলাম যে এক্স কিউব ইকুয়ালস টু 1, এখানে আসলে সলিউশন আছে তিনটা, কিন্তু রিয়েল নাম্বারের থেকে আসে একটা, বাকি দুইটা আসে কমপ্লেক্স নাম্বার থেকে আর কি। ওই যে সলিউশন গুলো এইভাবে লিখছিলাম 1 ওমেগা, দিস ইজ এ গ্রিক সিম্বল বাই দ্য ওয়ে, অ্যান ওমেগা স্কোয়ার্ড, স্মলার ওমেগা আর কি, নট দ্য গড অফ ওয়ার ওমেগা, দিস ইজ ওমেগা রাইট, or the dark side omega sign, whatever. So yeah, হ্যাঁ, ইন জেনারেল যদি তোমার একটা কিউবিক ইকুয়েশন থাকে তোমার আসলে সলিউশন তিনটা আছে, কিন্তু রিয়েল নাম্বার থেকে যে সবগুলো আসবে এরকম কোনো কথা নাই। রিয়েল নাম্বার থেকে যেমন এই কেসটা, এই পার্টিকুলার যে কেসটা আমরা মাত্র স্টাডি করলাম, এখানে তিনটে রিয়েল নাম্বার থেকে আসতেছে। হুম, এমনও কেস থাকতে পারে তিনটাই কমপ্লেক্স নাম্বার থেকে আসতে পারে, এমনও কেস থাকতে পারে একটা রিয়েল নাম্বার থেকে আসছে বাকি দুইটা কমপ্লেক্স নাম্বার থেকে আসছে এরকম। কমপ্লেক্স নাম্বার তো আমাদের কোর্সের স্টাডির বাইরে, সো ওইটা নিয়ে আমরা বদার করতেছি না। আর যদি তোমাদের কোনো কিছু সলভ করতে গিয়ে কখনো কমপ্লেক্স নাম্বার দ্যাট ইজ স্কোয়ার রুট ওভার মাইনাস সামথিং চলে আসে, তোমরা বলবা যে ও ইট ডাজন্ট এক্সিস্ট ইন দ্য ডোমেইন অফ রিয়েলস। কারণ আমরা যখন তোমাদের কাছে কোনো ওই কিছু ক্ষেত্রে সলিউশন এটা চাবো, কি অ্যান্সার থেকে বাদ যাবে, হ্যাঁ স্কয়ার অ্যান্সার রুট থেকে ওভার তুমি মাইনাস ফোর? বের করে দিতে পারো। কারণ এই যে আমরা যে বলি একটা ইকুয়েশনের একটা সলিউশন আমার দরকার, এই পুরো জিনিসটা আসলে ডিপেন্ড করে যে সলিউশন তুমি চাচ্ছ, দ্যাটস ফাইন, কিন্তু সলিউশন চাচ্ছ কোথা থেকে, কোন ডোমেইন থেকে চাচ্ছ। তুমি আজকে বলতে পারো যে আমি আই ডোন্ট নো, সামুদ্রিক মাছের নাম জানে কেউ? টুনা মাছ তো সামুদ্রিক, রাইট? সি ফিশ, টুনা। Yeah, ইয়েস tuna. স্যার। Tuna. অনেক Sushi বানায়, yeah. হ্যাঁ, আমি সুশি খাই না, যাই হোক। সো আমিও কখনো খাইনি। না, আমি খাই না, ওকে, আমি দেখার পরে, আচ্ছা, ইফ ইউ আর সামওয়ান হু লাভস সুশি, ডোন্ট হেট মি, ওকে? আমার আই জাস্ট ডোন্ট লাইক সুশি, দ্যাটস অল। সো তুমি টুনা মাছ খাইতে চাও, কিন্তু টুনা মাছ কি বঙ্গোসাগর থেকে তুইলা খাবা না আটলান্টিক থেকে তুইলা খাবে, এটা তো তোমার স্পেসিফাই করতে হবে, রাইট? সো সলিউশনের ব্যাপারটা ওরকম যে সলিউশন তুমি চাচ্ছ, দ্যাটস ফাইন, কিন্তু সলিউশনের ডোমেইনটা কি, তুমি সলিউশনটা আহ, কোথায় আসলে দেখতে চাচ্ছ, দ্যাটস দ্য থিং দ্যাট ম্যাটার্স। আমরা হাই স্কুলে যখন ম্যাথ করি তখন উই সে ও there's a solution like this, there's a solution like that, কিন্তু solution in a domain of what? Is it in the domain of reals? Is it in the domain of complex numbers? Is it in the domain of matrices? Is it in the domain of, I don't know, quaternions? এটা স্পেসিফাই করা লাগে। এবং আমরা যখন পিচিকালে এগুলা করছি তখন আসলে বাই ডিফল্ট আমাদেরকে জাস্ট রিয়েল নাম্বারই করানো হয়েছে, সো ওই কারণে মোস্ট অফ দ্য টাইম দে ডিডন্ট মেনশন এনিথিং, বাট ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ইয়া, মানে দ্যাটস দ্য আইডিয়া আর কি। সো এই জন্য আমরা বলতাম যে স্কোয়ার রুট ওভার নেগেটিভ সামথিং রিয়েলি ডাজ নট এক্সিস্ট, এটা এক্সিস্ট করে, জাস্ট রিয়েল নাম্বারের ভিতরে এক্সিস্ট করে না। সো আমাদের এই কোর্সের জন্য এরকম সলিউশন যদি তোমার আসে, তুমি সেটাকে বলতে পারো যে এটা রিয়েল নাম্বারের ডোমেইনে এক্সিস্ট করে না, সো রিয়েলের ডোমেইনের ভিতরে সলিউশন হচ্ছে এইগুলা, দ্যাটস ইট, ডান। Okay. Hmm. Okay. So yeah. So it took a very simple observation to do this, okay, this problem. But what about this one? Let's say this is example 2. This is x cubed minus 4x squared 7x plus 10 equals to 0. What about this one? এখানে তো আর কোনো ফ্যাক্টর ট্যাক্টর করে তো লাভ হইতেছে না, সো এটা কিভাবে করা যায়? That's the question, right? So the idea is the following. সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল you look at the constant number that's present at the very last, and you find the set of factors. এটা যতগুলো ফ্যাক্টর আছে এটা একটা সেট। 10 এর ফ্যাক্টর কি কি? 1 2 5
10, রাইট? সো এখন Yes, sir. যেটা তুমি করতে পারো, এবং এটা কেন করা হয় এটার একটা রিজন আছে, বাট এটা রিমাইন্ডার থিওরেমের সাথে রিলেটেড, বাট যেহেতু আমি এটা করাই নাই ওইটা আমি আর বলতে চাইতেছি না। জাস্ট ইউ কাইন্ড অফ এখন একটু কষ্ট করে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে এটা কেন করতেছেন। ইট হ্যাজ সামথিং টু ডু উইথ দ্য রিমাইন্ডার থিওরেম বা ভাগশেষ থিওরেম। ওইটা হয়তোবা আমি দেখাইতে পারি যদি আমার হাতে সময় থাকে, কারণ আরো অনেক জিনিসপত্র পড়ে আছে, সেগুলো পড়াইতে হবে। সো টোটালি ডিপেন্ড করবে যে আমি আসলে সময় পাবো কিনা। হোপফুলি পাবো, অ্যান্ড হোপফুলি তখন দিস প্রসিডিউর উইল মেক মোর সেন্স, যেটা কেন করা হইতেছে। সো এই যে ফ্যাক্টর গুলো আছে, এই ফ্যাক্টর গুলোর যে ভ্যালু, যে 1, 2, 5 and 10, what you can do is that you can plug each of these in and see যে কোন ফ্যাক্টরটার জন্য এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাইড হয়। এবং আই থিংক তোমরা খুব ইজিলি এখানে দেখতে পারো যে x equals to 1, দ্যাট মিনস যদি আমি x equals to 1 বসাই, এটা স্যাটিসফাই করবে আর কি, এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাইড হবে। কারণ 1 বসালে 1 কিউব মাইনাস 4 1 স্কোয়ার, মানে বেসিক্যালি 1 minus 4 minus 7, and that's what 1 minus 11, that's what minus 10, and last আর একটা plus 10 আছে, so that's 0 on the left hand side, and on right hand side you also have a 0. So x equals to 1 is indeed a solution of this equation. And then you say, oh, I already found a solution, or I already guessed a solution. And since x equals to 1 is a solution, I can break down this expression or this cubic equation into a product of x minus 1 times something quadratic. So the idea is, since we already guessed a solution that really works, that is x equals to 1, what I can do right now, I can take x minus 1 and multiply something quadratic. This is something quadratic, so that the resultant is the cubic equation itself. That's the idea, the working mechanism behind this thing. So now our job is to find this quadratic term. Why I'm writing this as a quadratic term? Well, look at the power of x in x minus 1. This is just x to the power 1, right? So it has some order 1 thing, and this is quadratic, that means it is order 2. So if this is order 1, let's call this O1 and let's call this O2. If you multiply something quadratic with something, order 1, it will become something like this, right? Or you can have stuffs like this. Let's say x squared plus 2, x plus 1. There will be more terms, but you can easily see that this is a cubic term indeed, right? So that's the idea. Now to find this quadratic term, what we do is the following. Let me write down the problem again. So this was x cubed minus 4x squared minus 7x plus 10 equals to 0. We already found out that x minus 1 will be a factor. Why am I calling it a factor? Because if I put x equals to 1 in the equation, it will satisfy this equation number 2, sorry, let's say. So that's why I'm calling it a factor. Again, it will make more sense when we talk about the remainder theorem or the division of polynomials. Hopefully we'll see that later. So now what I want to do, I want to write something like this: x minus 1, x minus 1, x minus 1, 3 times. And why am I writing it 3 times? Well, that's a very good question, like why do you have to write it 3 times? But I think it was, I don't know the historical context of it, but from what I know, it's more like a trial and error kind of stuff. And if you ask, okay, how many times do I have to write it? Is there any way to see that? Well, look at the order of the equation, the highest power in x. That way you can make some sense. So now what I want to do is that, multiply some stuffs in front of this x minus 1 such that I can get back to this equation, the cubic one. So first কি আছে? First আছে হচ্ছে গিয়ে x cube, right? So আমরা একটা x square multiply করতে পারি। সেটা যদি করি তাহলে আমার এই টার্মটা কি আসতেছে? x cube minus x square, নাকি?
সো আমরা এক্স কিউবড অলরেডি পেয়ে গেছি, দ্যাটস গুড। আর এখানে একটা মাইনাস এক্স স্কোয়ার আসছে, বাট আমার আনতে হবে কি, আমার আনতে হবে হচ্ছে মাইনাস 4x স্কোয়ার। সো মাইনাস এক্স স্কোয়ার অলরেডি আছে, আমি যদি সামহাও এটার সাথে 3x স্কোয়ার যোগ মানে মাইনাস 3x স্কোয়ার অ্যাড করতে পারি, তাহলে তো আমার মাইনাস 4x স্কোয়ার চলে আসে, রাইট? সো সেটা করার জন্য আমি কি করতে পারি, যে আমার আনতে হবে হচ্ছে মাইনাস 3x স্কোয়ার, এখানে আছে x, সো I can just multiply minus 3x over here. And সেটা যদি করা হয় তাহলে এই টার্মটা কি দিচ্ছে আমাকে, এই টার্মটা দিচ্ছে হচ্ছে মাইনাস 3x স্কোয়ার তো দিচ্ছেই, প্লাস একটা 3x দিচ্ছে। আর আমার এখানে আছে হচ্ছে হোয়াট, মাইনাস 7x, আমার সেটাও আনা লাগবে এবং আমার 10ও আনতে হবে। সো ইজ দেয়ার এনি নাম্বার that I can multiply in front of the last piece of this x minus 1 that will give me a minus 7x and plus 10 in total? আমি কিরকম কোনো নাম্বার পেতে পারি যেটা দিয়ে আসলে প্লাস 3x থেকে আমি মাইনাস 7x এ যেতে পারবো, বাট এট দ্য সেম টাইম মাইনাস 1 কে মাইনাস 1 কে প্লাস 10 এ কনভার্ট করতে পারবো আর কি। -10 এক্স্যাক্টলি। সো সেখান থেকে এই মাইনাস 10 দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি এখানে আসতো কত, এখানে আসতো হচ্ছে গিয়ে মাইনাস 10x প্লাস 10। এখন এই টার্মগুলো যোগ করো, মানে x কিউব মাইনাস x স্কোয়ার মাইনাস 3x স্কোয়ার মাইনাস প্লাস 3x মাইনাস 10x প্লাস 10। দেখো এই ইকুয়েশনটা ফেরত পাবো আর কি। মানে বেসিক্যালি যেটা হয় আসলে যে তোমার এই কিউবিক ইকুয়েশনটাকে মানে ইকুয়েশন নাম্বার 2 কে আসলে ফার্স্টে এইভাবে ভাঙা হয়, তারপরে ফ্যাক্টর আউট করা হয়, কিন্তু এই কাজটা সবসময় করাটা ইজি না, ইটস নট দ্যাট ইজি, কারণ তুমি তো অনেকভাবে জিনিসপত্র ব্রেকডাউন করতে পারো, রাইট? সো সেই জন্য হচ্ছে গিয়ে আগে এই এক্স মাইনাস ওয়ান এর ব্যাপারটা নিয়ে আসা হয় আসলে। মানে ইটস লাইক যে স্টেপটা আগে ছিল সেটা পরে করা হইতেছে, কারণ এই লাইনের পরে ইকুয়েশন 2 এর পরে এই লাইনটা লিখে তারপরের লাইনটা লিখলে সেন্স মেক করে যে না ঠিক আছে, ফার্স্টে সামওয়ান ব্রোক ইট ডাউন ইনটু সাম টার্মস দ্যাট আর কনভিনিয়েন্ট এন্ড দেন দে ফ্যাক্টর থিংস আউট, কিন্তু এটা সবসময় করাটা ইজি না। সো দ্যাটস ওয়াই what people do, people guess a solution that works and then they try to, you know, get back to where they started just for a consistency check and then they solve the equations আর কি। আর একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে এই টাইপের প্রবলেম গুলো দিস আর ভেরি ওয়েল ক্রাফটেড প্রবলেমস, তুমি 10-এর জায়গায় 11 দিলেই শেষ, মানে ধ্বংস আর কি বেসিক্যালি। 10-এর জায়গায় যদি কেউ 11 দেয়, এটা বের করার কি কোনো সূত্র বা নিয়ম ইয়েস, আছে? যদি একদম জেনারেলটা করতে চাও এই যে স্যার এইটা সূত্র, খুবই সুন্দর একটা সূত্র যেটা আমার কোনোদিনও মনে থাকে না, সো তোমাদেরকে দেখানোর আগে আমি এটা আমার একটা সাইড নোটে লিখে রাখছি, এটা আমার মনে থাকে না। এটা হচ্ছে কি একদম জেনারেল সলিউশন আর কি। তোমার একটা কিউবিক ইকুয়েশন যদি তোমাকে দেয়া হয় ax কিউব প্লাস bx স্কয়ার প্লাস cx প্লাস d ইকুয়ালস টু 0, a b c যে কোনো রিয়েল নাম্বার হইতে পারে a b c d, তাহলে হচ্ছে তুমি এই সূত্রটা ইউজ করে তুমি বের করতে পারবা। কিন্তু ওই যে যেটা বললাম যে আমি এটা রেকমেন্ড করব না, বিকজ এটা কিভাবে আসছে, এক সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাই নাই, 2 ইটস মেসি, 3 এইখানে অনেক কমপ্লেক্স নাম্বারের হাবিজাবি আসতে পারে, এবং এটার এই মানে কেন আমি বলতেছি এটা অনেক মেসি, জাস্ট লুক এট দিস, মানে কিউ এর টার্মটা দেখো, কিউ এর টার্মটা পি কিউব ইনভলভ করতেছে, আবার কিউ গুলা হচ্ছে তোমার স্কোয়ারে যাচ্ছে, তার উপরে স্কোয়ার রুট আছে, আবার কিউ মাইনাস একটা সামথিং কিছু একটা আছে, তার উপরে আবার কিউব রুট আছে। সো যদি তুমি এইটা ইউজ করো দের ইজ এ হাই চান্স অনেক সিম্পল কেসে অনেক কমপ্লিকেটেড জিনিসপত্র তোমার ফেস করা লাগবে আর কি, ইফ ইউ আর নট familiar with algebraic manipulations to certain extents, তাহলে তোমার এটা ইউজ করতে মানে একটু সমস্যা হবে আর কি। আমি জাস্ট এটা দেখাইছি বিকজ আই থট ইট মাইট বি এ গুড আইডিয়া, কারণ এই কোয়েশ্চেনটা অনেকের থাকে যে কিউবিক ইকুয়েশন জেনারেলি সলভ করা যায় কিনা, এভরিওয়ান ইজ ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন সলিউশন, বাট কিউবিক ইকুয়েশনের জেনারেল সলিউশন এক্সিস্ট করে, কিন্তু এটা আসলে এইভাবে দেখানো হয় না।
সো এটা ইউজ করতে পারো, তুমি এটা নিয়ে মানে ইউ ক্যান মেস অ্যারাউন্ড উইথ ইট, ইউ ক্যান প্লে অ্যারাউন্ড উইথ ইট, দ্যাটস ফাইন। বাট if if you ask me যে whether I recommend using it for your assignments or exams, my answer is no. Don't do that. You will just waste your time. আর আমরা তোমাদেরকে যেগুলো দেবো সেগুলো কাইন্ড অফ ওয়েল ক্রাফটেড প্রবলেমে থাকবে, and it will take a little bit of guesswork. যে তুমি লাস্টে যে নাম্বারগুলো আছে এটার ফ্যাক্টর গুলো তোমার বের করা লাগবে, ফ্যাক্টর গুলো বের করে তুমি ওই নাম্বারটাকে প্লাগ ইন করবা ইকুয়েশনে, তারপর দেখবা যে কোনটার জন্য কাজ করতেছে, যেটার জন্য কাজ করতেছে যদি একটা পেয়ে যাও দ্যাটস গ্রেট। তারপরে ওইটার হাইয়েস্ট ডিগ্রি কত, মানে কত অর্ডারের ইকুয়েশন সেটা দেখো, তারপরে মেক দিস সোর্ট অফ স্টাফ, দিস x-1 এন্ড স্টাফ। তারপরে এটার সামনে হচ্ছে তোমার জিনিসপত্র মাল্টিপ্লাই করা লাগবে। ইট মাইট সিম লাইক আ লট অফ ওয়ার্ক বাট ইটস নট, ট্রাস্ট মি। ওই জেনারেল সূত্র ইউজ করা থেকে দিস ওয়ান ইজ ফার বেটার। এন্ড ইফ ইউ স্যার ডোন্ট এই ক্ষেত্রে যদি এক্স এর মান 2টা পাওয়া যায় বা 3টা, ইনফ্যাক্ট তুমি আই থিঙ্ক পাবা, এক্স এর ভ্যালু 5 বসাইলেও হবে, সমস্যা নাই। যে কোনো একটা, তোমার যে কোনো একটা ফ্যাক্টর লাগবে, হ্যাঁ। এক্স এর ভ্যালু 5 ও দেখবা যে এটা স্যাটিসফাই করতেছে। স্যার এখানে তো এক্স এর 3টা ফ্যাক্টর আসছে। সরি, এক্স এর 3টা ফ্যাক্টর বলতে কি, যে এক্স এখানে তো মাইনাস 1 x এর 3টা, এটা 3টা বলতেছো? মান আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, x ইকুয়ালস টু আসে হচ্ছে x ইকুয়ালস টু 1, 5 এন্ড -2। তো এখানে এক্স্যাক্টলি। তো তিনটাই অ্যান্সার রাইট হওয়ার কথা না? হ্যাঁ, ওই তিনটাই আসবে। এই যে এই লাইনটা থেকে আমি তো এখানে একটু পজ দিছি, আই ওয়াজ ডিসকাসিং সামথিং এলস উইথ ইউ গাইস, এন্ড এখান থেকে হচ্ছে কি তুমি বেসিক্যালি কি লিখতে পারো, x-1 x² - 3x - 10 = 0, রাইট? সেখান থেকে তুমি বলতে পারো যে x = 1 or x² - 3x - 10 = 0। এটা একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, তুমি ইচ্ছা করলে মিডল টার্ম ব্রেকআপ করতে পারো, অথবা তুমি সরাসরি হচ্ছে গিয়ে এইভাবে লিখে ফেলতে পারো। স্যার মিডল টার্মে তো করা গেস ইজি। মিডল টার্মে করা ইজি, মিডল টার্ম হ্যাঁ ডিপেন্ড করে যে তোমার এই দুইটা নাম্বার কিরকম আসলে, এটার উপরে 5 ডিপেন্ড আর করে। 2 দিয়ে তো করা যায় গেস। 5 আর 2 দিয়ে করা যায়, ইউর রাইট। বাট আমি যদি তোমাকে একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন দিই সলভ করতে, 11/5x + 13/17, এটা মিডল টার্ম করতে পারবা? না স্যার, পসিবলি না আই গেস। মোস্ট প্রবাবলি না। করতে পারবা বাট অনেক প্যারা খাইতে হবে আসলে। ওই যে রিমেম্বার লাস্ট ক্লাসে দেখাইতেছিলাম যে মিডল টার্ম ব্রেকআপটা আসলে ওই যে দুইটা রুট যদি থাকে, জি স্যার। এক লাস্টে তোমার ওই রুট দুইটার মাল্টিপ্লিকেশন থাকে। মিডল টার্মের আইডিয়াটা ওখান থেকে আসছে যে আমরা মিডল টার্মে কি করি, এমন কিছু মানে এমন ভাবে মাঝখানে টার্মটা ব্রেক করতে চাই যাতে এই টার্মের মানে এই টার্মটাকে যদি ধরো যে আমি দুইটা এন্টিটিতে ব্রেক করতাম, এদের যে মাল্টিপ্লিকেশন সেটা হচ্ছে লাস্টের কোএফিসিয়েন্ট আসবে, আর এদের যে অ্যালজেব্রিক সামেশন সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার মাঝখানে টার্মটা দিবে, রাইট? দ্যাট ওয়াজ দ্য আইডিয়া বিহাইন্ড মিডল টার্ম। এন্ড ওইটা আসলে ওই যে তোমার দুইটা রুট যে থাকে, লাস্ট ক্লাসে আমরা যেটা দেখছি, ওই দুইটা রুট দিয়ে যদি তুমি ইকুয়েশনটাকে লেখো তখন হচ্ছে ওইটা আসে। দ্যাট ওয়াজ দ্য আইডিয়া বিহাইন্ড মিডল টার্ম আর কি। সো হ্যাঁ, মিডল টার্ম ব্রেকআপে যদি তাড়াতাড়ি করতে পারো করো, মানে এটা তোমার উপরে ডিপেন্ড করে, ওকে? তুমি যেটার সাথে সবচেয়ে বেশি কমফোর্টেবল। আমি আই এম মোর কমফোর্টেবল ইন দিস ওয়ান আর কি। সো ইউ আর রাইট। এখানে হচ্ছে কি একটা আসবে 5 আর একটা আসবে হচ্ছে তোমার কত, 3 - 7, তো -4, সো 5 আর -2 আসবে। ইন টোটাল তোমার সলিউশন হচ্ছে গিয়ে 5 - 2 1। সো এটা কি বুঝতে পারছো সবাই, নাকি মাথার উপর দিয়ে গেছে? স্যার বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, এমন কেউ আছে যে বুঝতে পারো নাই? যদি না পারো জিজ্ঞেস করো। স্যার এক্স মাইনাস নিচের যে লাইনটা ওইটা উপরে লিখবো না? এটা হাই স্কুলের নিয়ম, এটা আমাদের সময় বলতো যে এটা না লেখলে নাম্বার কাটা দিবে। আমি এগুলা কেয়ারও করি না আসলে। ওকে স্যার। মানে তুমি জাস্ট তোমার সিস্টেম ঠিক থাকলে হয়েছে, মানে তুমি ইফ আই ক্যান সে যে তোমার লজিক্যাল ফ্লো ইজ ফাইন, মানে তুমি লজিক্যালি কিছু একটা করছো, দ্যাটস ফাইন, দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি ফাইন উইথ মি। ইয়া, মানে you get a lot of flexibility in the university because we mostly care about how you think, and even if you are doing some math and let's say you can't get everything right, that's absolutely fine, but you are making progress with some logical steps.
দ্যাটস প্রোগ্রেস আসলে। সেকেন্ড লাইনটা হচ্ছে ওই মানে আমাদের সময় লিখতে বলতো, কিন্তু আমি যদি এইভাবে লিখি যে তোমার এই এক্স কিউব মাইনাস 4x square minus 7x plus 10 for this second line, which is this. Let me copy it. আমি কপি করে নিব। Okay, that kind of sucks. Yep, আচ্ছা এটা আমি নষ্ট করে ফেলছি, sorry about that. So this is what x cube minus x square minus 3x square plus 3x minus 10x plus 10. এটা যদি আমি লিখি অবভিয়াসলি কোশ্চেন আসতে পারে আমি আসলে এই লাইনটা এত সুন্দরভাবে এত ক্লেভার ওয়েতে কিভাবে ব্রেক ডাউন করলাম, এন্ড ইফ সামওয়ান আস্কস মি, ওয়েল আই ডোন্ট হ্যাভ অ্যান অ্যান্সার, রাইট? বাট এটা তো আসলে আসছে বিকজ আই নিউ অ্যাবাউট দিস ফ্যাক্টরিং, or so to say the factoring trick আর কি। সো এটা না লিখলেও হবে, এটা আসলে খুব একটা ম্যাটার করে না, এটা আপ টু ইউ। তুমি যদি লিখতে চাও লিখতে পারো, আগে পিছিয়ে করলে লিখতে পারো, আমি এগুলো সিম্পলি কেয়ার করি না। What I care about is that whether you are understanding what you are doing. মানে কেউ যদি obviously এই লাইনটা লেখার পরে কেউ যদি ডিরেক্ট লিখে ফেলে ও x এর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে 1 minus 2 and 5, obviously in that case it will raise some doubts, right? Unless you have a computer code to show me যে আমি কম্পিউটার কোড দিয়ে করছি। So as long as you are doing some analytical logical steps, you are fine. So yeah, that's the idea behind solving this type of cubic equations. So in summary, what we try to do is that we try to break down, or you can also call it reduce, the cubic equations into a quadratic one multiplied by another degree 1 factor. I'm just writing it O1 to denote degree 1. And after that, what we do, we just solve the quadratic equation, because we know exactly how to solve it. স্যার এটা কি লেখা মাল্টিপ্লাইড বাই? Multiplied by another O1. O1 বলতে হচ্ছে কি ওই ডিগ্রি 1 আর কি, মানে তোমার এরকম জিনিস x minus 1, x plus 1 and so on. মানে x এর হাইয়েস্ট পাওয়ার হচ্ছে গিয়ে 1 আর কি ওই অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনটাতে। কেন আমরা কোয়াড্রেটিক সলভ করি? বিকজ আমরা পারি, we already have a very well defined solution for a quadratic equation. That's the summary. আর এই টাইপের প্রবলেম গুলা ক্রাফট করে এগেইন আমি বেশ কয়েকবারই বলছি, these are very well crafted problems that you guys will deal with. তোমাদেরকে আমরা যেটা দিব অ্যাসাইনমেন্টে বা কুইজে, আমরা অবভিয়াসলি এমন কোনো নাম্বার দিব না যেটা অ্যাসাইনমেন্ট বা কুইজে তুমি এক্সপ্লিসিটলি করতে পারবা না। দ্যাট ইজ এমন কোনো নাম্বার দিব না যেটা 100টা ফ্যাক্টর থাকবে। ওকে, দ্যাট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স। 100টা ফ্যাক্টর দিলে it will drive people crazy. So আমি তোমাদেরকে যেটা বলতে পারি যে আমি তোমাদেরকে হয়তো বা 2-1 দিনের ভিতরে একটা এরকম কিছু প্রবলেম দিতে পারি। ইউ গাইস অলরেডি নো হাউ টু, মানে তোমরা অ্যালগরিদমটা অলরেডি বুঝে গেছো আই থিংক যে কিভাবে কাজটা করা লাগে। Now what you need is that you need to do some practice and try to see Sullivan. I'm not sure Sullivan এ এগুলোর কিরকম আছে, বাট যদি না থাকে আমি দেখবো এটা আজকে যে সালিভানে ভালো কোনো প্রবলেম আছে নাকি।
যদি না থাকে what I'll do I'll just আমি হ্যান্ড রিটেন কিছু প্রবলেম তোমাদেরকে ডিসকর্ডে দিয়ে দিব, তোমরা ওইটা প্র্যাকটিস করতে পারো জাস্ট টু গেট সাম আইডিয়াস আর কি। বাট তার মানে এই না যে ওই প্র্যাকটিস সেট মুখস্থ করে গেলে ওইটাই আসবে, জীবনও আসবে না। আমি যদি কোনো প্রবলেম প্র্যাকটিস শিটে লিখি, তুমি এইটুকু শিওর থাকতে পারো যে আমি হুবহু ওই ম্যাথ জীবনেও পরীক্ষায় দিব না। দিতে পারি একই টাইপের নাম্বার গুলা বদলা যাবে আর কি, একের জায়গায় 2 থাকবে, প্লাসের জায়গায় মাইনাস থাকবে, এরকম। বাট এবার দেখো, এবার একটা স্মল এক্সারসাইজ, সেটা হচ্ছে কি আমরা এই কিছুক্ষণ আগে একটা বেশ সিম্পল এক্সাম্পল দেখছিলাম, রাইট? যে এক্স স্কোয়ার প্লাস সরি নট এক্স স্কোয়ার, এক্স কিউব প্লাস 3x স্কোয়ার মাইনাস 6x মাইনাস 18 ইকুয়ালস টু 0। এটা তো অনেক ইজিলি আমরা করতে পারছি। বাট হোয়াট আই ওয়ান্ট ইউ গাইস টু ডু ইজ নাও ইউজ দিস অ্যালগোরিদম, যে দিস ওয়ান যেটা আমরা একটু আগে করলাম, যে একটা ফ্যাক্টর বের করো, ফ্যাক্টর বের করে মানে অর্ডার 1 বাই যে x মাইনাস 1 টাইপের এরকম কিছু একটা বের করো, তারপরে write this 3 times and try to break things down আর কি। See if this is possible for this one. এটা তো ইজিলি করা যায়, that's fine, but I want you to take this number 18 এর যে ফ্যাক্টর গুলো আছে সেগুলোকে কি 1 2 3 6 9 and 18, রাইট? আমি পজিটিভ গুলো ধরতেছি, নেগেটিভ গুলো আপাতত ধরা লাগবে না। যদি পজিটিভে কোনো সলিউশন না পাও, then you can go for the negative ones আর কি। সো একই জিনিস দুইটা ভাবে করা যায়, and I think it will serve as a good example। একই জিনিস দুই ভাবে করা যায়, তো তুমি obviously you can take x square factor and solve it very easily, but at the same time তুমি মাত্র যে মেথডটা দেখলা সেটা দিয়ে একবার ট্রাই করো। এটা এই জন্য বলতেছি বিকজ তুমি অলরেডি এটা সলিউশন জানো, so maybe it will give you a new perspective আর কি on how things really work। এবং এক্সারসাইজের জন্য কোনো নাম্বার নাই, I don't know why সবাই এটা নিয়ে খুব প্যানিক করে। In class exercises are for your own good, মানে এগুলো তোমরা চিন্তা করতে পারো চাইলে, আমি কাউকে ফোর্স করবো না এটার জন্য, বাট ইটস ফর ইউর ওন গুড, তুমি চাইলে প্র্যাকটিস করতে পারো। সো মেবি ট্রাই টু সলভ দিস থিং ইন দিস ম্যানার আর কি। ওকে, সো Sir, it's -3. -3 Sir, it's -3 স্যাটিসফাই -3. করবে? Yes, sir. তারপর -3 দিয়ে তারপর এই যে তাহলে x+3 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 এইভাবে লিখে তারপরে দেখো এটা করা যায় নাকি। এটা বাসায় চিন্তা করো, ওকে? মানে আজকে Sir, ক্লাসের পরে -3 আর প্লাস মানে এটা বুঝবো কেমনে যে এখানে প্লাসটা ও, নেওয়া বা এখানে মাইনাস? আচ্ছা, এটা একটু মানে আচ্ছা, সো তোমার যদি এরকম একটা ইকুয়েশন থাকে, এটাকে জাস্ট সাইড চেঞ্জ করা হয়েছে। সাইড চেঞ্জ করা হয়েছে, হ্যাঁ সাইড চেঞ্জ কেন করা হয়? হ্যাঁ, রিমাইন্ডার থিওরেম, এটা পড়ানো লাগবে আসলে, এটা না পড়াইলে none of this will make any sense at all। সো সাইড চেঞ্জ কেন করা হয়? কারণ এভাবে চিন্তা করতে পারো, তুমি ধরো যে ইকুয়েশনটাকে আচ্ছা ধরো এইটা না, একদম জেনারেল দিয়ে দেখাই, x³ + bx² প্লাস, আমি কিউবিকের ক্ষেত্রে দেখাইতেছি, বাট এটা যে কোনো n ডিগ্রি ইকুয়েশনের জন্য এটা ট্রু। bx² cxd = 0। ধরো যে তোমার 3টা সলিউশন আছে, একটা সলিউশন হচ্ছে গিয়ে ক্যাপিটাল A, একটা ক্যাপিটাল B আর একটা ক্যাপিটাল C। এগুলো হচ্ছে তোমার সলিউশন। আমরা জানি 3টা সলিউশন থাকবে বিকজ অফ ফান্ডামেন্টাল থিওরেম অফ অ্যালজেব্রা। সো সলিউশন মানে কি? সলিউশন মানে হচ্ছে যখন তুমি x এর ভ্যালু a b বা c বসাবো তখন এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাইড হবে। যদি তাই হয় তাহলে এটাকে এইভাবে লেখা যায়, তুমি মাঝখানে বিশাল কিছু অ্যালজেব্রা করবা, ডট 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 ডট, আলটিমেটলি তোমার এরকম আসবে, ক্যাপিটাল C = 0। মানে অ্যানসার গুলোকে ওভাবে নিব আর কি, মানে মাইনাস হিসাবে, মানে সাইড মানে এক্স এর এই সাইডে নিয়ে আসবো আর কি। মানে ABC পজিটিভ নেগেটিভ যে কোনো কিছুই হইতে পারে, হ্যাঁ, বাট হ্যাঁ। তুমি মাঝখানে বিশাল অ্যালজেব্রা করার পরে এটাকে ফ্যাক্টরাইজেশন বলে আসলে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, সো এইগুলা হচ্ছে এক একটা ফ্যাক্টর, যেমন x মাইনাস এটা হচ্ছে এই পলিনোমিয়ালটা বা এই এক্সপ্রেশনটার একটা ফ্যাক্টর। এটার মানে হচ্ছে যে যখন তুমি
আমি এখন একটা খুব উইয়ার্ড জিনিস লিখবো, আই ডোন্ট নো তোমরা আগে দেখছো কিনা। যদি কেউ সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকো, হায়ার ম্যাথ করে থাকো, তারা দেখছে, বাট যারা দেখো নাই ডোন্ট ফ্রিক আউট, ওকে? সো এখানে কিছু একটা থাকে, এন্ড এটা দিয়ে এটারে ভাগ করা যায়, এবং ভাগ করলে তোমার রিমাইন্ডার বা ভাগশেষ আসে 0, এবং এই ভাগশেষটাই আসলে এই সলিউশনটা। মানে তোমার এটা কিভাবে বলা যায় যে ইয়েস স্যার। মানে আই ডোন্ট নো হাউ টু পুট দিস ইজিলি। মানে এটা আসলে না, রিমাইন্ডার থিওরেম তোমাদের পড়াইতে হবে, আমি যা বুঝতেছি, নাহলে there are tons of things that will not be clear. মানে there is a theorem called a reminder theorem পলিনোমিয়ালের ক্ষেত্রে। সেটা হচ্ছে যে তুমি যদি একটা পলিনোমিয়াল বা এরকম একটা বিশাল বিশাল এক্সপ্রেশনকে কোনো কিছু দিয়ে ভাগ করতে চাও, এরকম কিছু একটা আছে, তুমি ধরো যে x মাইনাস a দিয়ে ভাগ করতে চাও, সো ভাগশেষ কত হবে? ভাগশেষ হচ্ছে x এর জায়গায় a বসালে যা আসবে সেটাই ভাগশেষ। হ্যাঁ, ইটস এ ভেরি বিউটিফুল থিওরেম, আসলে তোমার এত ভাগটা করাও লাগবে না। এবং যদি ভাগশেষ শূন্য হয় কোনো কারণে, তখন আমরা কি বলি যে একটা জিনিসকে যদি আরেকটা জিনিস দিয়ে ভাগ করার পরে তোমার রিমাইন্ডারটা 0 হয়, আমরা তো এটার একটা ফ্যাক্টর বা ডিভিজর বলি, রাইট? সো in this case the remainder is 0 when you are dividing by x minus a, and that also turns out to be a solution of the equation. সো সাইনের ব্যাপারটা যেটা, সরি আমি অনেক সাইডওয়ে কথাবার্তা বলে ফেলছি। সাইনের ব্যাপারটা যেটা জিজ্ঞেস করছো সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, ইন জেনারেল ইটস রিটেন অ্যাজ x মাইনাস a, x মাইনাস b and x মাইনাস c। এখানে a b c পজিটিভ নেগেটিভ যে কোনো কিছু হইতে পারে। ধরো এ যদি নেগেটিভ হইতো, ধরো যে ক্যাপিটাল A ইজ ইকুয়ালস টু -2 আসছে, হ্যাঁ, তাহলে এই x মাইনাস ক্যাপিটাল এটা আসলে x মাইনাস -2 which really means x plus 2, এরকম আর কি। দ্যাটস হাউ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। যে আর ওই যে আরেকজন বললো যে শর্টকাট আইডিয়া হইতেছে যে সাইন যদি x ইকুয়ালস টু 2 সলিউশন হয়, তাহলে x মাইনাস 2 লেখা লাগবে, মানে সাইনটা ফ্লিপ করা লাগবে আর কি। দ্যাটস আ শর্টকাট ওয়ে টু রিমেম্বার ইট। ওকে, সো আই নিড টু টিচ ইউ রিমাইন্ডার থিওরেম। তার মানে আমার তোমাদেরকে সিনথেটিক ডিভিশনও পড়াইতে হবে পলিনোমিয়ালের, কারণ সিনথেটিক ডিভিশন না পড়লে রিমাইন্ডার থিওরেম পড়াটা একটু টাফ হয়ে যাবে, মানে ওটা বুঝবা না যে কেন ওরকম হইতেছে। So maybe in the next class I'll try to first talk about inequalities, and then I'll talk about remainder theorem. কয়টা বাজে? 12:03. Oh, I still have time. Okay, good. So yeah, আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? and ইকুয়েশন আমরা এই পর্যন্তই রাখবো, আমরা কিউবিকের বাইরে যাব না আসলে। আমরা তোমাদেরকে যাই দিব না, মানে অ্যাটলিস্ট আমার সেকশনে আমি যা দিব কিউবিকের বাইরে কিছু যাবে না, unless it's a very simple thing like x to the power 4 equals to 16. ওকে, এটা তো ইজি, এটা তো জাস্ট 2 to the power 4 লিখলেই হচ্ছে। আর রিয়েল নাম্বারের ডোমেইনে জাস্ট মানে দুইটা সলিউশন থাকবে, একটা +2 একটা -2। ইয়া, এইরকম খুবই সিম্পল এন্ড ট্রিভিয়াল জিনিস দিলে আমি কিউবিক পাওয়ারের উপরে যাইতে পারি, তাও হয়তো বা যাব না, বাট যদি এরকম ফুললি বাল্ক একটা এক্সপ্রেশন থাকে, ইন দ্যাট কেস কিউবিক পাওয়ার ইজ দা highest thing that I'll go, এর বাইরে আমি যাব না। So any questions so far? No, sir. Okay, do you want to take a break? মাথার উপর দিয়ে গেছে জিনিসপত্র। যদি if you think you want a like 5 minutes break, I can give a 5 minutes break, আমাদের টাইম আছে। So if you want আর কি, আর if you don't want a break, I can continue. Should I continue or should we take a break for 5 minutes? Sir, I guess continue. Okay, so this is it for equations আসলে। equations এ আর কিছু করাবো না, and since we are done talking about equations, I want to introduce the concept of inequalities.
বা বাংলায় বললে আই থিঙ্ক ইটস কল্ড অসমতা, রাইট? I shouldn't write Bengali, it's horrible. মানে আমার হাতে লেখা horrible, so স্যার স্টেট লাইনের উপরে কি আমাদের কোনো লেকচার আছে? straight line geometry, হ্যাঁ অ্যালজেব্রা করে তারপর জিওমেট্রিতে যাব। মানে তুমি কি বলতেছো যে ওই স্ট্রেট লাইনের ডিটেলস যেগুলা এইচএসসি বা এ লেভেলস এ কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি? হ্যাঁ জিওমেট্রিতে ওগুলা আই ডোন্ট নো যে ওই জিনিসগুলো আসলে সবার জন্য বেনিফিশিয়াল হবে কিনা, বাট হ্যাঁ স্ট্রেট লাইনের খুঁটিনাটি জিনিসপত্র তো দেখাবো, বাট ওইটা আমি আসলে ডিসাইড করি না যে স্ট্রেট লাইনে কতটুকু ডিটেলসে যাব। আসলে আমার আইডিয়া হচ্ছে যে আমি আগে তোমাদের 4টা ক্লাস আমি অ্যালজেব্রার উপরেই করাবো আর কি। আজকে অ্যালজেব্রার উপরে সেকেন্ড ক্লাস, আরো 2টা ক্লাস আমার অ্যালজেব্রার উপরে নিতে হবে। তারপরে জিওমেট্রি করাইলে জিওমেট্রিতে যেমন কোনিক্স আছে, আমার মতে এখানে কোনিক্স করানোর কোনো মানে নাই আপাতত। হ্যাঁ মানে একটা প্যারাবোলা হাইপারবোলার এসেন্ট্রিসিটি দিয়ে তুমি কি করবা? সোফার ইটস অফ নো ইউজ টু ইউ, অ্যাট লিস্ট অ্যাট দিস পয়েন্ট। সেটাই স্যার। সো মানে ইয়া এটা আসলে আমার একটু বুঝতে হবে যে স্ট্রেট লাইন তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ইন এ সেন্স দ্যাট you guys will deal with linear systems in future, and linear programming এর নাম শুনছো? ইয়েস স্যার। It's used by business people যে cost effective production Yes, sir. production করতে ইউজ করে। হ্যাঁ, so linear systems are মানে you know apart from I think physicists রা নন লিনিয়ার জিনিস ডিল করতে চায় না। হ্যাঁ, we always try to look for linear things, so ওইটা আমি খুব ভালো করে কভার করাইতে চাই। ওইটা ম্যাট্রিক্সেও লাগবে, ম্যাট্রিক্স দিয়ে লিনিয়ার সিস্টেম ডিল করা যায় আরো ভালোভাবে। সো হ্যাঁ স্ট্রেট লাইন আমি করাবো, বাট আই এম নট শিওর যে ওই সার্কেল আর স্ট্রেট লাইনের ইন্টারসেকশন দিয়ে যায় এরকম একটি লম্ব ইকুয়েশন আঁকো হ্যান ত্যান ওইগুলা আই ডোন্ট মানে থিংক। জাস্ট জেনারেল নলেজটা একটু দেখিয়ে দিবেন। জেনারেলও বলবো না, আমি ট্রাই করব যে ডিটেইলে যাইতে ওইগুলার। বাট হ্যাঁ তুমি যদি একটা সার্কেলের ভিতরে একটা স্ট্রেট লাইন যাইতেছে, তারপরে তুমি এটার উপর থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার ইকুয়েশন, এগুলো আমি আই ডোন্ট থিংক এটা করার কোনো দরকার আছে। মানে আমার কাছে মনে হয় না এটা বিজনেস ফাইন্যান্স মানে তোমরা যারা এই সেক্টর গুলাতে আছো তোমাদের আসলে এটা খুব একটা কাজে লাগবে, আনলেস ইউ ওয়ান্ট টু ডু ম্যাথ ফর ফান and screw with your own head। মানে আমিও করব না, ইনফ্যাক্ট আমার যদি এখন এটা বলে আমি জিজ্ঞেস করবো এটা বাইর করে আমি কি করব, এটা আমার কোন সিস্টেম ডিসক্রাইব করতে লাগবে সেটাই স্যার, সেটা সেটাই আমাকে জিজ্ঞেস বলে দেন, হ্যাঁ আমি করবো, তার আগে আমি করবো না। আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন, ওকে। সো ইনইকুয়ালিটিস মানে হচ্ছে অসমতা, বা ইউ নো ইন ইকুয়েশনস উই সে ও দিস থিং অন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড এন্ড দিস থিং অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড, দে আর ইকুয়াল টু ইচ আদার। ইনইকুয়ালিটিস এ যেটা হয় যে এখানে আসলে ইকুয়ালিটিটা থাকে না, rather inequality is something that's more restrictive, in a sense that let's say I have something A, একটা ইনইকুয়ালিটি এরকম হতে পারে যে is greater than B, মানে A B এর থেকে বড়। অথবা এরকম হতে পারে যে let's say A is greater or equal to, this is greater or equal to sign, মানে হচ্ছে গিয়ে A B এর থেকে বড় হতে পারে অথবা A B এর সমানও হতে পারে, দুইটাই হতে অর্থাৎ পারে। লেফট সাইড এন্ড রাইট সাইড সমান হবে না কখনো? সমানও হতে পারে, মানে তোমার এই সিম্বলটা আসলে দুইটা সিম্বলের কম্বিনেশন। ওকে আই শুডন্ট ইউজ দিস, লেটস ইউজ এ রাইট অ্যারো, সেটা হচ্ছে গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল টু এরকম। এই দুইটাকে মিলে হচ্ছে কি ওরা এইভাবে লেখে। সো এ গ্রেটার অর ইকুয়াল টু বি মানে হচ্ছে এ either A can be greater or equal to B, এটা মানে হচ্ছে এটা ফর এক্সাম্পল ধরো যে তুমি একটা জিনিস এরকম ডিল করতেছো 5x is greater than 2, greater or equal to 2, তুমি আসলে x এর এখন এমন ভ্যালু গুলো চাও যেটা বসাইলে 5x equals to হয় 2 হবে না হলে 2 এর থেকে বড় হবে, and it turns out যে এটা আসলে
এক্স এর যে কোনো ভ্যালু, যেটা 2/5 বা তার থেকে বড়, তুমি যদি এরকম জিনিসগুলা প্লাগ ইন করো 5x এর ভিতরে, তাহলে যখন তুমি x ইকুয়ালস টু 2/5 নিচ্ছ, তখন হচ্ছে দেখবা যে এই উপরে 5 নিচের 5 দে গেট ক্যান্সেলড আউট। সো তখন হচ্ছে তুমি 2 পাবা। আর যদি তুমি 2/5 থেকে বড় কিছু নাও, তখন তুমি 5x এর, যদি তুমি x এর ওই ভ্যালুটা বসাও, তখন তুমি হচ্ছে গ্রেটার দেন 2 পাবা আর কি। ওটা আমি দেখাবো, একটু পরে দেখাবো। আমি আপাতত যে সিম্বল গুলো ডিসক্রাইব করতেছি। সো দিস ইজ হোয়াট ইউ নো গ্রেটার অর ইকুয়ালস টু মিনস, যে যদি a গ্রেটার অর ইকুয়াল টু b হয়, তাহলে a আর b সমান হইতেও পারে, অথবা a b এর থেকে বড় হবে। ওকে, দ্যাটস হোয়াট ইট মিনস। আর সিমিলারলি আমরা যখন একটা জিনিস বলি যে a b এর থেকে বড়, তার মানে কি b অবভিয়াসলি এর থেকে ছোট, রাইট? b is less than a, so this is your less than symbol. And just like GQ বা greater or equal to symbol, মানে a b এর সমান অথবা বড়, এইটা যেমন, এটার মানে কি, মানে a তোমার b এর সমান হতে পারে, বড় হতে পারে। সো এটা কি ইমপ্লাই করে? এটা ইমপ্লাই করে যে b এর সমান হতে পারে অথবা এর থেকে ছোট হতে পারে। এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার লেস অর লেস দেন ইকুয়াল। লেস অর ইকুয়াল, আই থিঙ্ক এন্ড বলে কিনা, আমি অর বলি। লেস অর ইকুয়াল মানে দুইটাই হতে পারে। বি এমন একটা জিনিস যেটা এর সমানও হতে পারে, এর থেকে ছোট হতে পারে, এরকম। কারণ কোনো কিছু একই সাথে লেস এন্ড মানে কি, এন্ড এর দুই পাশে যে দুইটা স্টেটমেন্ট থাকবে তারা সাইমালটেনিয়াসলি ট্রু হয়। অর একটা সাইমালটেনিয়াসলি ট্রু হওয়াটা ম্যান্ডেটরি না আসলে। আমি যদি ধরো এইভাবে বলি যে লেস এন্ড ইকুয়াল, তার মানে একটা জিনিস আরেকটা জিনিসের ছোট এবং সমান। ডাজন্ট মেক এনি সেন্স, at least to me আর কি। So that's why I say or, যেটা লেসও হতে পারে, ইকুয়ালও হতে পারে, যে কোনো একটা। সো এটা গেল বেসিক নোটেশনাল ক্লাটার। আর তারপরে এখন তুমি জিজ্ঞেস করবা যে তাহলে আপনি ইনইকুয়ালিটি ইন অ্যালজেব্রা কেমনে করবেন? ওয়েল, অল দ্য রুলস দ্যাট ইউ লার্ন ফর ইকুয়েশনস উইল অ্যাপ্লাই হিয়ার, অ্যাপার্ট ফ্রম আ ফিউ থিংস। Two things I would like to, show you is, one of the things, let's say, how to show this properly. So let's say I want to find the values of x such that minus x is greater than, no, let's write it like this, minus x plus 2 is greater than 5. আমি x এর এমন সব ভ্যালু চাই so that minus x is greater than minus x plus 2 is greater than 5. এখন তুমি যে বলতে পারো এটা আমি কিভাবে বের করতে পারি? Well, let me first show another example which is very basic. Let's say তুমি x এর এমন ভ্যালু চাও যে x plus 3 is, I don't know, আচ্ছা, yeah, x plus 3 is greater than 5, x এর এমন ভ্যালু চাচ্ছ। ইকুয়েশনে কি করতা? লেফট রাইট করতে পারতা, রাইট? জিনিসপত্রটা ডিভাইড করতে পারতা, মাল্টিপ্লাই করতে পারতা। ইনইকুয়ালিটিজ এর ক্ষেত্রে ইউ আর অ্যালাউড টু ডু অল দোজ থিংস। সো সেটা যদি হয় তাহলে x plus 3 greater than 5, এরকম একটা কন্ডিশন তোমাকে দেওয়া আছে। তুমি x এর ওইসব ভ্যালু খুঁজতেছো যার সাথে 3 যোগ করলে 5 এর থেকে বড় হয়। সো তুমি কি করতে পারো? পরের লাইনে 5 - 3 করতে পারো। আর সেটা হচ্ছে কি কত? এটা ইমপ্লাই করে x is greater than 2. এগেইন এই সেকেন্ড স্টেপে অনেক ঝামেলা আছে। ইটস কল্ড there is a thing called additive inverse, তারপরে associativity, এগুলা প্রচুর জিনিসপত্র আছে। If you see it in Sullivan and get scared, just ignore it. Okay, if you are a pure mathematician, then you will be concerned about those things or a physicist, but yeah, these things work, so don't worry about those things. Yeah, so তোমার যে কোনো ভ্যালু যেটা x is greater than 2, তুমি 2 এর থেকে যে কোনো বড় ভ্যালু না, you will see যে এই ইনইকুয়ালিটিটা স্যাটিসফাইড হয় আর কি। সো আমরা ইকুয়ালিটিতে বা ইকুয়েশনে যা করতে পারি এখানে তাই করতে পারি। সো তাই যদি আমরা করতে পারি, ইন্সপায়ার্ড বাই দিস এক্সাম্পল, আমরা এই এক্সাম্পলটার জন্য আমরা লিখতে পারি কি, minus x is greater than 5 minus 2, right? So minus x is greater than 3. Okay, but আমরা তো আসলে x এর জন্য সলভ করতে চাই। আমরা কাজ করি, what we are doing right now is wrong, so let me just write in another color. আমরা কি করি, আমরা দুই পাশে -1 দিয়ে গুণ করে দিই, কারণ একটা ইকুয়েশন যদি থাকতো আমরা -1 দিয়ে তো দুই পাশে গুণ করতে পারতাম, রাইট? কোনো কিছু তো চেঞ্জ করা লাগতো না।
Yes, sir. But inequality তে we need to change some stuff and you'll see why. So এখানে যদি আমরা দুই সাইডে -1 দিয়ে গুণ করি we'll see x is greater than -3. এখন -3 এর থেকে বড় একটা সংখ্যা কি কেউ বলতে পারো? আমরা জাস্ট চেক করতে চাই আমাদের, ধরো যে আমরা যে প্রসিডিউরে কাজ করছি -2. -2 এক্স্যাক্টলি -2 এখন যদি আমি এই যে -x + 2 তে বসাই কত আসবে? -2 + 2 which is 4, and since আমরা এটা পাইছি some sort of a solution to this inequality, এখন তাহলে তো আমাদের obviously consistency চেক করা লাগবে, যেটা আমরা করতেছি and করতে যে আমরা দেখতেছি আমাদের আসতেছে 4 is greater than 5, which is impossible. তার মানে কি এখানে কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে। ঝামেলাটা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যখন আমরা দুই সাইডে মাইনাস দিয়ে গুণ করতেছি তখন আসলে সাইনটাও ফ্লিপ করতে হবে আর কি। এবং সেটা কেন ফ্লিপ করতে হবে আমি তোমাদের দেখাই। সেটা হচ্ছে গিয়ে লেটস সে -3 is less than -2, রাইট? এটা তো সবাই বুঝো আই গেস, যে -3 এমন একটা সংখ্যা যেটা -2 এর থেকে ছোট, কারণ রিয়েল নাম্বার লাইনে এখানে 0 আছে, এখানে লেটস সে Yes, sir, -2 yes. আছে, এখানে -3 আছে। এখন এট দ্য সেম টাইম আমরা জানি কি 3 is greater than 2 নাকি? এটা তো সেন্স মেক করে। Yes, sir. 3 টাকা is greater than 2 টাকা। সো আমরা যদি 3 is greater than 2, আমরা যদি দুই পাশে -1 দিয়ে গুণ করতাম তাহলে তো আমাদের এইটা আসতো নাকি, যদি আমরা সাইনটা ফ্লিপ না করি, গ্রেটার দেন সাইনটা, রাইট? যদি সাইনটা ফ্লিপ না করি সেটা আমাদেরকে বলতো যে দুই সাইডে মাইনাস দিয়ে গুণ করলে -3 is greater than -2। এটা তো আসলে সম্ভব না বাই দ্য ভেরি কনস্ট্রাকশন অফ রিয়েল লাইন আর কি, রিয়েল লাইনটা যেভাবে কনস্ট্রাক্ট করা হয়। সো দ্যাটস ওয়াই টু কিপ থিংস কনসিস্টেন্ট উই নিড টু ফ্লিপ দিস সাইন। এটা একটা কেস। আর একটা কেস হচ্ছে গিয়ে তোমার যখন এরকম ফ্র্যাকশন থাকে, লেটস সে 1/x is greater than b, b can be any number, ওকে? 1/x এর জায়গায় এখানে অনেক কিছু থাকতে পারে, লেটস সে ক্যাপিটাল A/x, এও অন্য কিছু হবে, আমরা জানি না এবং সো ফার উই ডোন্ট কেয়ার। যখন আমরা x এর জন্য সলভ করতে চাই আমরা কি করতে পারি? ইকুয়েশনে কি করতাম, মানে ধরো যে a/x = b, ইকুয়েশনে আমরা কি ক্রস মাল্টিপ্লাই করতাম না? এন্ড আমি বলছি যে Yes, sir. ইকুয়েশনের অ্যালজেব্রিক ম্যানুভার গুলো তুমি এখানেও করতে পারো। সো সেই ম্যানুভারটা যদি আমি করি তাহলে আমার কি আসতেছে, x মানে যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই করি দুই সাইডে a/b is greater than x, এবং এটা ঠিক আছে, এটা ইটস পারফেক্টলি ফাইন। বাট ইউজুয়ালি যেটা বলা হয় যে যখন তুমি মানে বলে না যে ফ্র্যাকশন উল্টায় দাও, আসলে উল্টায় দেওয়া হয় না, যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ক্রস মাল্টিপ্লাই করা হয়, ক্রস মাল্টিপ্লাই করে তোমার এক্সটা রাইট হ্যান্ড সাইডে চলে আসে, এন্ড এখানে তুমি দেখতেছো যে ক্যাপিটাল A বাই স্মল b is greater than x, তার মানে কি x is less than a/b, রাইট? Yes, sir. এটা কি বুঝতে সমস্যা আছে? মানে a যদি b এর থেকে বড় হয় তাহলে obviously b is less than a, that means 2 যদি 1 এর থেকে বড় হয় 1 is obviously less than 2. Does that make any sense? It should, Yes, right? sir. Yeah, exactly. So এখানে আসলে এটাই হয়েছে, বাট তোমাদেরকে হয়তোবা অনেকেই হয়তোবা এটা খেয়াল করছো বা আই ডোন্ট নো তোমাদেরকে এইভাবে দেখানো হয়েছিল কিনা। আই ক্যান সে আমাকে একজন এইভাবে বলছিল যে এরকম যদি কিছু থাকে তুমি এটার উল্টায় দিবা ফার্স্টে, এটা হচ্ছে গিয়ে বাঙালি মেথড, এটার উল্টায় দিবা, তারপর সাইন উল্টাবা, তারপরে হচ্ছে গিয়ে বাকি যা করার করবা আর কি। কিন্তু এই উল্টানোটার পিছনে রিজনটা হচ্ছে এইটা আসলে, যে তুমি আসলে ক্রস মাল্টিপ্লাই করে a greater than b হলে b is less than a, এই লজিকটা ইউজ করতেছো, কারণ বললেই তো আর একটা ফ্র্যাকশন উল্টায় দেওয়া যায় না, রাইট? সো দ্যাটস দ্য থিং। হ্যাঁ, তুমি যখন খাতায় লিখবা তখন এইসব স্টেপ না দেখালেও হবে, ইটস অ্যাবসলিউটলি ফাইন, বাট এটা করতে যে আবার সাইন টাইন এই যে ইনইকুয়ালিটি সাইন টাইন উল্টাপাল্টা করে ফেলায় না। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং ইজ দ্যাট এখানে যদি গ্রেটার ইকুয়াল থাকতো লেস ইকুয়াল থাকতো, ইট ডাজন্ট চেঞ্জ এ থিং আর কি, ঠিক
ঠিক আছে, এগুলো গ্রেটার ইকুয়াল লেস ইকুয়াল থাকতে পারে, কোনো সমস্যা নাই। দিস রুলস উইল অ্যাপ্লাই ইন এনি ইনইকুয়ালিটি আর কি। ওকে, আমি অনেকক্ষণ ব্যাকপ্যাক করছি, এখন বলো তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা। যদি না থাকে তোমাদের টাইমও প্রায় শেষ, জাস্ট আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি আর কি। Let's say 5x minus 6 is greater than or equal to -3. যেহেতু আমি ওই মাইনাস টেন এর জিনিসপত্র দেখাইছি, আই থিঙ্ক আই শুড really show you how to do it. So আমরা চাই কি, যখন আমরা এরকম একটা ইনইকুয়ালিটি লিখি বা এরকম কোন এক্সপ্রেশন তোমাদেরকে দেই, what we really want is that you solve for x, মানে x এর উপরে একটা কন্ডিশন বের করো such that this inequality gets satisfied. সো আমরা অ্যালজেব্রার যদি করি, আমরা এখানে 5x লিখতে পারি gq, আমি অনেক সময় শর্টকাটে এটাকে gq বলবো আর এটারে leq বলবো। সো মানে it's a shortcut আর কি, পুরোটা বলতে ইচ্ছা করে না। সো yeah, 5x greater or equal to, this is what, 3, right? Unfortunately I should have taken something bigger than 6, but whatever. So x is gq 3/5, 3/5 থেকে যে কোনো একটা বড় ভ্যালু নাও and see যে এটা আসলে -3 থেকে বড় হয় কিনা। সো 3/5 থেকে একটা বড় ভ্যালু হইতে পারে কত, 3/5 + 1, এটা অবভিয়াসলি 3/5 থেকে বড়। This is what, this is 8/5। এখন আমরা যদি 5 times 8/5 - 6 করি, কত আসে, 8 - 6 - 2, which is greater than -3। আর যদি আমরা x equals to 3/5 নেই, তাহলে তুমি দেখবা যে তোমার লেফট হ্যান্ড সাইড, দ্যাট মিন্স 5x - 6 will yield -3। ইন দ্যাট কেস তোমার এই ইকুয়ালিটিটা স্যাটিসফাই হয় আর কি। এন্ড ইনফ্যাক্ট তুমি এটাকে নাম্বার লাইনেও দেখাইতে পারো, রিয়েল নাম্বার লাইনে। তোমার x এর যে কন্ডিশনটা, এটা আমাকে কত বলতেছে, greater or equal to 3/5, right? So let's say this is 0, this is a point which is 3/5, এবং আমার বলতেছে যে x এর সলিউশন বা x এর যে নাম্বারগুলো এই ইনইকুয়ালিটিটাকে স্যাটিসফাই করবে সেটা হচ্ছে 3/5 itself প্লাস 3/5 এর থেকে যত বড় নাম্বার আছে, যত দূর যায় আর কি। এইটা হচ্ছে কি তোমার ওই ইনইকুয়ালিটিটার সলিউশন। এন্ড এইটাকে যখন 2 ডাইমেনশনে করা হয়, যারা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং করছো, ইউ গাইস নো যে ওই যে কস্ট এফেক্টিভ রিজিয়ন গুলা কতটুকু প্রোডাকশন থাকলে কতটুকু র ম্যাটেরিয়ালস লাগবে, দিস টাইপ অফ স্টাফ, দিস থিংস আর ডান বাই দ্য জেনারেলাইজেশন অফ দিস ইনইকুয়ালিটিস ইন 2 ডাইমেনশন। সরি আমি কিছু টানা বেশি বলে ফেলছি আই গেস, বাট ইয়া, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেনস, দিস ইজ ইট ফর টুডে আর কি। আমি আর আজকে কোনো কিছু টানবো না। যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, ইউ ক্যান আস্ক। স্যার আরেকবার একটু এক্সপ্লেইন করবেন? কোনটা? স্যার এই যে মাত্র যে পড়াইলেন যে ম্যাথটা, ও, এই যে 5x - 6 is greater or equal to -3, রাইট? এটা আচ্ছা, সো এখানে যেটা হইতেছে যে আমরা ইকুয়েশনে যা যা করি ইনইকুয়ালিটিতে আমরা সেগুলাই করতে পারি, জাস্ট ওই যে মাইনাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করার ক্ষেত্রে আমাদের সাইনটা ফ্লিপ হয়, ওইটা তো আমি দেখালাম কিছুক্ষণ আগে। আর ফ্র্যাকশনের ক্ষেত্রে তুমি যদি ডিরেক্টলি ফ্র্যাকশনটাকে রিভার্স করে ফেলো, ইন দ্যাট কেসে একটা সাইন ফ্লিপ করা লাগে। হ্যান্ড দিস ওয়াজ দ্য লজিক বিহাইন্ড ইট আর কি। আর লাস্ট এক্সাম্পলে যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে অবভিয়াসলি এখানে -6 আছে, সো আমি যেটা করছি -6টাকে আমি রাইট সাইডে নিয়ে গেছি, যদি এটা এইভাবে বলা ঠিক না। এটা আসলে যেটা হয় যে দুই পাশে আমরা +6 অ্যাড করি, বাট ইয়া, সো থিংক অফ ইট লাইক দিস, যে আমরা দুই পাশে +6 অ্যাড করছি, মানে আমরা তো x এর জন্য আসলে সলভ করতে চাই, আমরা x এর উপরে এমন একটা কন্ডিশন দিতে চাই যাতে এই যে আমাদের যে ইনইকুয়ালিটি যেটা আছে, দিস ওয়ান, এটা যাতে স্যাটিসফাই হয়। সো ফার্স্টে +6 অ্যাড করা হয়েছে, -3 + 6 হচ্ছে গিয়ে 3, রাইট? সো সেখান থেকে আমরা দেখতেছি 5x is greater or equal to 3, আমরা চাচ্ছি x এর জন্য সলভ করতে। তারপর আমি দুই পাশে 5 দিয়ে ভাগ করছি, সেটা আমাকে বলতেছে যে ওকে, তুমি যদি এরকম নাম্বার নাও x যেটা হচ্ছে গিয়ে 3/5 এর থেকে বড় বা 3/5 এর সমান, তাহলে এই ইনইকুয়ালিটিটা স্যাটিসফাই হবে।
তারপরে আমি যেটা করলাম, আমি তোমাদেরকে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম যে আমি যদি 3/5 থেকে একটা বড় নাম্বার নিই, একটা বড় নাম্বার কি নিতে পারি? 3/5 প্লাস 1, এক যোগ করলে তো ওইটা অবভিয়াসলি 3/5 থেকে বড়, রাইট? সো সেটা আসতেছে কত? 8/5। আমি 8/5 টাকে হচ্ছে 5x - 6 এ বসাইছি, মানে x এর জায়গায় আমি এখন 8/5 বসাচ্ছি। সেটা যদি আমি বসাই তখন আমি এটা পাই -2, এবং -2 তো তোমার -3 এর থেকে বড়, রাইট? আমার ইনইকুয়ালিটিটা যদি আমি দেখি এখানে, এই ইনইকুয়ালিটিটা তো বলতেছে যে তুমি x এর যে ভ্যালু পাবা সেটা যদি তুমি 5x - 6 এর ওই জায়গাটাতে বসাও, সেটা হচ্ছে কি গ্রেটার অর ইকুয়াল টু -3 হবে। সো আমি আপাতত -2 পাইছি, অ্যান্ড যেটা অবভিয়াসলি -3 থেকে বড়। সো একটা জিনিস আমার চেক করা হয়ে গেছে। আর আমি যদি x এর ভ্যালু 3/5 বসাইতাম, কারণ আমি এখানে কি পাচ্ছি যে x ইজ গ্রেটার অর ইকুয়াল টু 3/5। রিমেম্বার, গ্রেটার অর ইকুয়াল টু, এখানে কিন্তু একটা ইকুয়াল সাইন আছে, তার মানে x এর ভ্যালু 3/5 ও হতে পারে, তার থেকে বড় হতে পারে। যদি আমি x এর ভ্যালু 3/5 বসাই তখন আমি হচ্ছে গিয়ে তোমার -3 পাবো আর কি। ইন দ্যাট কেস ইকুয়ালিটিটা স্যাটিসফাইড হয়। আর লাস্টে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে তুমি রিয়েল নাম্বার লাইনে এটার সলিউশনটা দেখাইতে পারো, যেহেতু x এর ভ্যালু 3/5 অথবা তার থেকে বড়। সো আমরা যেটা করি, আমরা হচ্ছে গিয়ে 3/5 এই পয়েন্টটা ধরো এখানে আছে, এটাকে ইন্ডিকেট করি, এন্ড দেন এই পাশে একটা বোল্ড লাইন টেনে দিই যে তুমি 3/5 বা 3/5 এর থেকে বড় যে কোনো নাম্বার নিয়ে যদি তুমি এই ইনইকুয়ালিটিতে বসাও তাহলে এই ইনইকুয়ালিটিটা স্যাটিসফাইড হয় আর কি। বুঝতে পারছো? জি স্যার, ক্লিয়ার। ওকে, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? যদি থাকে করতে পারো, আর No, যদি sir. না থাকে তাহলে লেট মি স্টপ দ্য রেকর্ডিং।